नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, प्रेज द लॉर्ड। आबा असेंबली द्वारा प्रस्तुत आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम आपण एका नुहंती को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत जनाए। आज अध्याय आमे माने एक नुआ विषय आमे देखिबा को जिबा आ ताहा होची मनर वेदना। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। ए दिन पर्यंत प्रभु आपण मानक अनुग्रह करिसंती, आपण माने आमानकर कार्यक्रम को नियमित भाव में देखिसंती। आपण माने आम मानक सुंदर सुंदर मतामत दउछंती, सुंदर सुंदर परामर्श दउछंती, आमानक उत्साहजनक वाक्य मध्ये कहउछंती। सेति पे आपण मानक मध्ये मु धन्यवाद ज्ञापन करे। प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिरो आलोचना मध्ये आमे देखिबा को जिबा आजिरो प्रिय कार्यक्रम आपण एका नुहंती। आज अध्याय आम देखा जा मनर वेदना। मनर वेदना मन आम मध्य गोटे मन रही। प्रभु आम गोटे मन देइछंती। मन जितेबले खुशी थाए आम मानकर सारा शरीर जीवन सब विषय खुशी थाए, कि जदि मन जदि दुख हुए से समय आम मान आदौ भल लगे ना। तेणु मोर प्रिय माने आज कार्यक्रम में आम गोटे सुंदर विषय को आम बाइबल गोटे घटना को आलोचना करने को जा। जड़े महिला थिले जे कि तांको जीवन रे बोधे बहुत कष्ट अनुभव करते। जो प्रकार भाव में आज आम मान जीवन में जिते आम कष्ट अनुभव करूँ आम मन भांगी जाए, आम हृदय आम बहुत कष्ट पाई था। से समय आम जो सब जंत्रणा मध्य दे गति करूँ ठीक से प्रकार भाव में आम देखा से महिला जनक कौन कले से परिस्थिति जिते मनर वेदना को से क्या देले मनर ए वेदना से सबुदिन पर्यंत कष्ट अनुभव कले ना तांकर समस्या समाधान है ताकू मध्य आज आम देखा जा। इफ्रियम पर्वतमय देशस्थ रामाथियम सुफिम रो एक इफ्रियमीय लोक थिला, ताहार नाम इल्काना। से सुफर पुत्र वृद्ध प्रपौत्र, ताहार प्रपौत्र इलिहर पुत्र जिरहम पुत्र। पुणी ताहार दुई भार्य थिले, जनकर नाम हाना, अन्यर नाम पनिना। पनिनार संतान संतति थिले, मात्र हान्नार कौनसी संतान संतति नथिले। सही व्यक्ति वर्ष को वर्ष सन्याधिपति सदाप्रभु निकट रे आराधना और बलिदान करिबा निमंते अपना नगर रु सिलो को जाउ थाए। सेही स्थान रे एलिंकर दुई पुत्र हपनी और पिनहस सदाप्रभु जाजक थिले। पुणी इल्काना बलिदान करिबा दिन रे से अपना भार्या पनिना को और ताहार पुत्र कन्या समस्त को अंश देला, मात्र से हाना को दुई गुण अंश देला, कारण से हाना को प्रेम कला। मात्र सदाप्रभु ताहार गर्भाशय रुद्ध करिथिले। पुणी सदाप्रभु ताहार गर्भाशय रुद्ध करिबारु ताहार सपत्नी ताहार रस जन्माइबा निमंते ताहाकु अतिशय विरक्त करे। से सदाप्रभु को गृह को गला बेले ताहार स्वामी वर्ष को वर्ष एपरी करे, ताहार सपत्नी मध्य सेही परि ताहाकु विरक्त करे। हेतु से रोदन करे आउ किछि खाए नहीं। एथिरे ताहार स्वामी इल्काना ताहाकु कहिला, हान्ना काहेकि रोदन करूअछ, काहेकि खाउ ना हो, काहेकि तुम मन दुखित होई अछि, मु कि 10 पुत्र ठारू तुम प्रति उत्तम नुहे। एही रूपे एक समय से माने सिलो रे भोजन पान समाप्त कला उतारे हान्ना उठिला। से समय एली जाजक सदाप्रभु मंदिर द्वार बंध निकटस्थ अपना आसन रे बसिथिले। पुणी हान्ना तिक्त मना होई सदाप्रभु निकट रे प्रार्थना करू करू अतिशय रोदन कला। पुणी से एक मानत मनासी कहिला, हे सन्याधिपति सदाप्रभु, जेबे तुम्हें अपना दासीर दुख प्रति नितांत दृष्टिपात करिबो ओ मते स्मरण करी अपना दासी की पासुरिब नहीं, मात्र अपना दासी की गोटिए पुरुष संतान देव, तेबे मु ताहार जावजीवन ताहाकु सदाप्रभु देश रे दान करिबी ओ ताहार मस्तक रे खुर लागिबो नहीं। आमे माने 17 एवं 18 पद पढ़िबा। तही रे एली उत्तर दे कहिला, कुशल रे जाओ, जहा तुम्हें मागिल इस्राएल रो परमेश्वर तुमरो सही निवेदन अनुसार तुमको देंतु। तहु से कहिला, तुम दासी तुम दृष्टि रे अनुग्रह प्राप्त हेउ। आ से स्त्री अपना पथरे गला और भोजन कला, पुणी ताहार मुख आउ विषन्न नहिला। प्रभु आमनको ए पठित वाक्यर आशीर्वाद करंतु। प्रिय माने एते सुंदर घटना माने देखिलु। आ जने व्यक्ति जहांकर नाम होची इल्काना, आ इस्राएल लोक मानक मध्य रे ए इल्काना बोली जने व्यक्ति थिले, जे कि प्रभु को भय करुथिले, प्रभु को सेवा करुथिले, प्रभु को उद्देश्य रे बलिदान करुथिले, आ से मंदिर को जाउथिले, पुणी उपासना मध्य करुथिले जाजक मानक सहित रे। तेबे तांकर दुईटी पत्नी थिले, हान्ना और पनिना। जेतुले हम देखु जे दुई जन को मध्यरु जे पनिना से तांकर संतान संतति अछंती, तांकर गोटे सुंदर परिवार अछि। किंतु अपर पक्ष रे जदि आमे हान्नांको कथा जदि आमे चिंता करू, हान्नांकर आदौ संतान संतति नथिले।
ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯଦି କାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କି ପ୍ରକାର ପୀଡ଼ା, କି ପ୍ରକାର ବେଦନା ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ନିଜର ବୋଲି କିଏ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତୃତ୍ୱର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥା, କଟୁ କଥା, ସମାଲୋଚନାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଏ ମାତ୍ର ହାନ୍ନାକୁ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଦେଲା। ହାନ୍ନାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଇଲକାନା ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାତୃତ୍ୱର ସୌଭାଗ୍ୟ ନ ପାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଇଲକାନା ହାନ୍ନାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଇଲକାନା ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରେମ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମନର ବେଦନାଟି ଆଉ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଏଇ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ, ଏଇ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହରେ, ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାନ୍ନାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରେମ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେବା, ତାହା ହାନ୍ନାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟର ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟର ଅଭାବ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ମନର ବେଦନା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି କଥା କୁହେ, ସମାଲୋଚନାର କଥା କୁହେ, ଯେମିତିକି କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗେ। କଟା ଘାରେ ଯଦି କିଛି କିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଢାଳିଦବ, ଯଦି କୋଉଠି ଆମର କ୍ଷତ ଦାଗ ଥିବ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦବ, କେମିତି କଷ୍ଟ ହବ, ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇ ରକମର ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ତାକୁ କହୁ ସୌତୁଣୀ ବୋଲି କହୁ, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ, ସେମାନେ ତ ସହଜେ କେବେ ବି ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାହାର ଆହୁରି ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ କଟାକ୍ଷ କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆହୁରି ଅଧିକ ତାନା ମାରି କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭେଦିଯିବ, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁରା ରକ୍ତ ମାଂସ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଯେମିତି ପୁରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅପମାନ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାନ୍ନା ଯିବେ କୁଆଡେ? ପରିବାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନିନ୍ଦା ଅପମାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁଆଡେ ବୋଲି ଯିବେ? ଯୁଆଡେ ବି ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଷ୍ଟ, ଏଇ ବେଦନାରୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କଳଶୂନ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଘୋର ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବିଷୟ, ତାଙ୍କର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଥାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ହାନ୍ନା ସେ କଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମନସ୍ଥ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ
ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଆମେ 9 ପଦରେ, ଏହି ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶିଲୋରେ ଭୋଜନ ପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ହାନ୍ନା ଉଠିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ପୁଣି ହାନ୍ନା ତିକ୍ତ ମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ଲେଖି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାନ୍ଦିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି କଟୁ କଥା କହିବେ। ଆମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିଥାଉ, ମୋର ଦୁଃଖ ଯଦି କାହାକୁ ଜଣେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବି। ହୁଏତ କିଛି କାଂଶରେ ହେଇ ବି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର এই ହୃଦୟର ବେଦନା ରହିଛି, ମନର ବେଦନା ରହିଛି, ଏଇ ବେଦନା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖିବା ମାନେ 15 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଏଥିରେ ହାନ୍ନା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ନା ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦନା ଢାଳୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଢାଳୁଥିଲି, ମୋର ବେଦନାକୁ ଢାଳୁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ବେଦନାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳିବା, ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଦନାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିପାରିବ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିପାରିବ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସକାଶେ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ଆସି ମନସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ବେଦନାକୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଲି ଯାଜକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ବୋଧେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ମାତାଲ ହେଇ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାର ବିଷୟ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଲି ଯାଜକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଯାଜକ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେ ହାନ୍ନାଙ୍କର କଥାକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ହାନ୍ନାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମାତାଲ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ହୃଦୟ ପଢିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ମନର ସମସ୍ତ ବେଦନାକୁ ଆଉ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନର କଷ୍ଟକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ବେଦନାକୁ ଆଉ ସେ ହିଁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ହୃଦୟ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରୁନାହିଁ, ସେ ତାର କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ମୁଖ ଖୋଲିକି ବା ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଚିତ୍କାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ରୋଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ରୋଗ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାର ମନର କଥା ସେ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଢାଳି ଦେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତହିଁରେ ଏଲି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଯାଅ, ଯାହା ତୁମେ ମାଗିଲ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସେହି ନିବେଦନ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତହୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପଥରେ ଗଲା ଓ ଭୋଜନ ପାନ କଲା, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷଣ୍ଣ ନହେଲା। ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ କହିକି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମାନତ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଏକ ମାନତ ମନାସି କରି କହିଲା, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଓ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣା ଦାସୀକି ପାଶୋରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀକି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜୀବନ ତାହାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେଶରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଖୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ସେ ପାଇବେ ତାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏଇ ଅପମାନକୁ ତୁମେ ଦୂର କର, ମୋର ଏଇ ଲଜ୍ଜାକୁ ତୁମେ ଦୂର କର, ମୋର ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାନତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର ମାନତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଲାଳସା ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମାନତ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ପାଇବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ର, ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ, ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ,
ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଏଇ ନିନ୍ଦାକୁ, ମୋର ଏଇ ଅପମାନକୁ, ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖକୁ, ମୋର ଏଇ ବେଦନାକୁ ତୁମେ ଯଦି ସମାଧାନ କର, ମୁଁ ତାହା ହେଲେ ଆପଣାର ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବା ସେଇ ଉତ୍ତର ଯାହା ମୁଁ ଫଳ ପାଇବି ତାକୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଆଉ ତାହାଠାରେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବନି, ସେ ତୁମର ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମାନତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ। ଓଠ ହଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କ 13 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ କେବଳ ଓଠ ହଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାର ରବ ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ଓଠ ହଲୁଥିବ, ରବ ଶୁଣା ଯାଉନଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଓଠ ବେଶୀ ହଲୁଛି କିନ୍ତୁ ରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି? ମନଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଏ। ଓଠ ଅପେକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଅପେକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ ଓଠରେ ଯାହା ଆମେ କହିବା ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଓଠର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର କଥା, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ଉଭୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଦୁଇଟା ଭିତରେ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖର କଥା ଆଉ ହୃଦୟର କଥା ଭିତରେ ଯଦି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଉଟା ହେଉଛି ଆମର ହୃଦୟର ଭାଷା, ହୃଦୟର କଥା। ଓଠ ହଲୁଥିବ, ମୁଖରେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟ ଯଦି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ନାହିଁ। ହାନାଙ୍କର ହୃଦୟ, ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବାହାରେ ତାହା ଶୁଭା ଯାଉନଥିଲା, ବାହାରେ ତାହା ଜଣା ପଡୁନଥିଲା। ବାହାର ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପୁଣି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ଆମ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେବା ନାହିଁ। ବରଂ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେପରି କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ତାହା ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଏକ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଆଉ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହାନା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହଉଛି, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଲି ଯାଜକଙ୍କର ପରିଚର୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାନାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଆମେ ଭାବୁ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହବ, ଆମେ ଆଉ କଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମର କଣ ହବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ, ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସାମୁଏଲକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ଏତେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ କିଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏକି ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏକି ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସାମୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମସ୍ତକ କରିବେ, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବେ ନାହିଁ। ମନର ବେଦନା ଦୂର ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେତେବେଳେ ହାନା ମନର ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସଠିକ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଶେଷ କଥା କହିବି, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ 18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତହୁଁ ସେ କହିଲା, ତୁମ ଦାସୀ ପ୍ରତି ତୁମ ଦୃଷ୍ଟି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପଥରେ ଗଲା ଓ ଭୋଜନ କଲା, ପୁଣି ତାହାର ମୁଖ ଆଉ ବିଷନ୍ନ ନହିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ, ଏଲିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା ସେଇ ହାନ୍ନାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ଯୋଉ ବେଦନା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ବେଦନା ସାମୁଏଲ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବେଦନା ଦୂର ହେଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା
ତାଙ୍କର ମନର ବେଦନା ଦୂର ହେଇଗଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ବେଦନା ଦୂର ହବ। ନା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନର ବେଦନା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ମନର ବେଦନାକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଦୂର କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ଢାଳୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣର ବେଦନାକୁ ଢାଳି ଦଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ବେଦନାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବେ। ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଷଣ୍ଣ ନହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ହସ ହସ ମୁଖରେ ଆଉ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ! ସେ ଖାଉନଥିଲେ, ପିଉନଥିଲେ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ପଥରେ ଗଲା ଓ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କଲା। କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ, କି ଆନନ୍ଦ ମୋ ମନରେ! ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ମନର ବେଦନା, ହୃଦୟର ବେଦନା ତାହା ଦୂର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନର ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ହାନ୍ନାଙ୍କ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ହାନ୍ନାଙ୍କ ଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ମନର ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପ୍ରେମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ବାପା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କହିଲ ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇ। ପ୍ରଭୁ, ହାନ୍ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେଇ ଶୂନ୍ୟତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିଜ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ମନର ବେଦନାକୁ କାହାକୁ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁଣି ଆହୁରି ତାକୁ ଆଉ ସେଇ କଟା ଘାରି ଚୂନ ଦେଲା ଭଳି ତାକୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମ ନିକଟରେ ମନର ବେଦନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଢାଳିଲେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଆଉ ଫଳସ୍ୱରୂପେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାହାଙ୍କର କୋଳରେ ଏକ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନ ଦେଲ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଅନେକ ଅଭାବ ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି, ବିଷଣ୍ଣ ବଦନ ନ ହୋଇ, ହଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯଦି ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ହାନ୍ନାଙ୍କ ପରି ନିଜର ମନର ବେଦନାକୁ ଯେପରି ତୁମ ନିକଟରେ ଢାଳିବ, ସେଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ମୁଖ କଥା ଅପେକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ, ହୃଦୟର କଥାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଅ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମାନେ ହୃଦୟର ସହିତ ତୁମ ନିକଟରେ, ଆମର ଅନ୍ତର ସହିତ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ସେଭଳି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଏହି ମନର ବେଦନା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦନା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦନା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦନା ରହିଛି, ନିଜର ପୁଅ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଦନା ରହିଛି, ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ ବେଦନା ରହିଛି। ଝିଅ ଯଦି ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଉଛି, ପୁଅ ଯଦି ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଉଛି, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଜି ବେଦନାରେ ବେଦନାଗ୍ରସ୍ତ। କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବେ? ମନର କଥା, ଜୀବନର କଥା, ହୃଦୟର କଥା, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟକୁ କହିବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆମଙ୍କର এই ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକାକୀ ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକା ରହିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହାନ୍ନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରଭୁ ହାନ୍ନାଙ୍କୁ ଏକା ରହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ଦଉଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ତେବେ ହିଁ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବା। ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବୁଝିବାକୁ, ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ, ମନର କଥା ଢାଳିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଏକା ଅନୁଭବ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ, ସେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଜର ମନର ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଯେ ବାସ୍ତବ, ଏହା ଯେ ସତ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କିଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଆବ୍ବା ଆସେମ୍ବଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁଶଳ, ମଙ୍ଗଳ, ଆଶୀର୍ବାଦମୟ ହଉ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।